آج کا ہمارا مضمون ہے جو کچھ کبھی آپ کا تھا اسے کھو دینا. جو کچھ کبھی آپ کا تھا اسے کھو دینا. losing what you once had. جو کچھ کبھی آپ کا تھا اسے کھو دینے کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں. مجھے اور آپ کو خدا نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہوا ہے اور بعض اوقات بہت سی چیزیں ہماری لائف میں ایسی ہیں ہم بطور انسان شاید ان پر کبھی دھیان بھی نہیں دیتے. کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہوتا ہے ہمارے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہوتی شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ انسانی مزاج کی گراوٹ کا سبب ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیے اور دھیان سے اپنی پڑتال کیجئے, جانچ کیجئے اور نتیجہ پر پہنچیے کہ آپ کو خدا نے کس قدر بلیس کیا ہوا ہے. یا تھوڑی دیر کے لیے دھیان کر کے دیکھیے کہ خدا نے آپ کو یا آپ کی لائف میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. انسانی المیہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ غیر اہم اور بے معنی ہے, مگر جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ بامانی ہے. جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اس کی اہمیت کا ادراک اور فہم نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مگر جو دوسرے کے پاس ہے وہ مجھے بھلا اور بہتر معلوم ہوتا ہے. یہ ٹریجڈی ہے انسان کے ساتھ. دیکھیں عام دنیا میں آپ اپنی جسامت کی طرف غور کر کے دیکھیے, دھیان کر کے دیکھیے, اپنی رنگت کی طرف دھیان کر کے دیکھیے, اپنی آنکھوں کی طرف, اپنے کانوں کی طرف, اپنے ناک کی طرف, اپنے ہونٹوں کی طرف, آپ اپنے جسم کے مختلف اعضاء پر دھیان کر کے دیکھیے. آپ کو انسان کس قدر ناخوش دکھائی دے. گورا کالا ہونا چاہتا ہے اور کالا گورا ہونا چاہتا ہے, اور جو کالے ہیں وہ براؤن ہونا چاہ رہے ہیں, اور گورے جو ہے وہ براؤن ہونا چاہ رہے ہیں, براؤن جو ہے وہ گورا ہونا چاہے 50 مکس کر کے کریمیں لگانی پڑے, چاہے انجیکشن کیوں نہ لگوانے پڑے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے شاید وہ اس قدر اہم نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے. اور ہم نے سٹینڈرڈز ڈیولپ کر لیے ہیں خوبصورتی کے رنگ و نقوش کی بنیاد پر. اور میں عموماً کہتا ہوں کہ ناک خدا نے سونگنے کے لیے دیا تھا, خوبصورتی کے لیے نہیں دیا تھا. مگر ہم نے بنایا کہ لمبا ہوگا تو خوبصورت ہوگا, تو پھرنا ہوئے گا تو برا ہوگا. یہ سٹینڈرڈ وی ڈیولپڈ اٹ, مگر خدا کا الٹیمیٹ پرپس ناک کے لیے سونگنا تھا, آنکھوں کے لیے دیکھنا ہے, چاہے کسی کی چھوٹی ہے چاہے کسی کی بڑی ہے, چاہے کسی کی براؤن ہے چاہے کسی کی بلیک ہے, چاہے کسی کی بلو ہے. یہ پرپس ہے خدا کا, ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم ناخوش ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے. اسی طور خدا نے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کی جو ہماری لائف میں شاید اس قدر اہمیت نہیں سمجھتے جو دوسروں کی لائف میں. اور یہاں پر پیدائش کی کتاب 25واں باب بڑا خوبصورت ایک منظر پیش کر رہا ہے. اور منظر کیا ہے, اور اس سٹوری سے میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اگنورنٹ ہے.
स्टोरी बड़ी खूबसूरत है। ईसाऊ और याकूब दोनों भाई हैं, और ईसाऊ जो वो पेलौठा है, इज फर्स्ट बोर्न, और जो फर्स्ट बोर्न है उसका बहुत राइट है, फर्स्ट बोर्न होने का, पेलौठे होने का राइट अपना है। जो बड़ा होता है, जो बड़ा है, उसके हकूक जो वो ज्यादा हैं। वो अपने बाप की नुमाइंदगी करता है, वो अपनी बाप को रिप्लेस करता है अपने बाप के बाप। और पुराने जमाना में पिलौठे को दुगना हिस्सा दिया जाता था, और यहां पर ईसाऊ जो है, किस तरह से आप देखिए कि हम जो कुछ हमारा होता है, हम किस तरह से उसे खोना शुरू कर देते हैं। और मैं आपके दरमियान 3 चीजें ऐसी रखूंगा जिसके सबब से जो कभी हमारा होता है वो हमसे आहिस्ता 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 खोना शुरू हो जाता है। और वो आपका रुपया पैसा हो सकता है, वो आपकी लाइफ में लोग हो सकते हैं, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपका मौज हो सकता है, वो आपके गिफ्ट्स हो सकते हैं, वो आपके टैलेंट्स हो सकते हैं, वो आप कुछ भी क्यों ना समझें, आपकी लाइफ में जो कुछ है, इट्स गिवन फ्रॉम अबव एंड इट्स मीनिंगफुल। जो कुछ भी आपको दिया गया है, ये खुदा की तरफ से दिया गया, और बामानी है, मकसद है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि नाक जो है खुदा ने सूंघने के लिए दिया था, खूबसूरती के लिए नहीं दिया था। आंखें खुदा ने देखने के लिए दी हैं, खूबसूरती के लिए सिर्फ नहीं है। इसे ये ना समझे कि शायद ये इस मकसद के लिए, द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर नोज इज टू स्मेल आउट, सूंघने। और खुदा जब आपकी लाइफ में कोई लोग रख रहा होता है, तो वो लोग भी खुदा किसी मकसद के लिए रख रहा होता है। वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। आपको खुदा अगर मुआश दे रहा है, काम कारोबार दे रहा है, तो वो भी आपकी बेहतरी के लिए। अगर खुदा ने आपको पिलौठे होने का हक बख्शा हुआ है, तो ये इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अबव। But the problem is, हम जो कुछ हमारे पास है उसे बेमानी समझ रहे होते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए एक एनकरेजमेंट का मैसेज लेके आऊं कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ, किताब मुकद्दस में लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव बीन गिवन। जो कुछ तेरे पास उसे क्या कर, बोलिए, थामे रहे, उसे थामे रहे, यानी कंटिन्यूली क्या करें, उसे होल्ड करें, उससे जुड़े रहें, उसकी कदर करें, उसे संभालें, उसे गार्ड करें। अब फिर वो क्या हो सकता है, फिर बताता हूं। वो आपके पिलौठे होने का हक हो सकता है, वो आपकी लाइफ में लोग हो सकते हैं, वो बहन है, भाई या बीवी है, हस्बैंड है, दोस्त, अहबाब, चर्च लीडर्स, व्हाटएवर इट इज, वो मुआश, कारोबार, एजुकेशन, वो टैलेंट्स, हॉबियां, जो कुछ भी आपके पास है, खुदा ये चाहता है कि कीप इट, होल्ड ऑन टू इट। जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर। ये नहीं लिखा कि जरा दूजे ले कोले ओनू था, ओनू जब मार मार कर रहे हैं कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट्स द रियल थिंग। वी आर सफरिंग, ये एक सिंड्रोम है इंसान का कि हम चाहते हैं कि जो कुछ दूसरे का वो मिलो। मगर खुदा का मकसद ये नहीं है। खुदा ने आपकी लाइफ में जो कुछ रखा हुआ है, बामानी, बामकसद है, उसे कोशिश करें कि संभालें। और जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपसे जाता है। तीन चीजें। नंबर 1, क्यों जो कुछ हमारा होता है हम खोना शुरू कर देते हैं। नंबर 1, जब हम बेकदरी करते हैं किसी चीज की, डिवैल्यू करना किसी चीज को। और हम बाज़-ओ-औक़ात कितनी आसानी से चीजों को बेकदरी की निगाह से देख रहे होते हैं। हमारे
बेईमानी होती है। ईसाऊ का हाल चेक कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेट कीजिएगा खुद से और देखिएगा किस तरह हम ईसाऊ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाइफ में। He is the firstborn and his right is given from above. और आप देखते हैं कि जेकब जो है ये इससे फाइट कर रहा है even before they were born। याकूब उसकी एड़ी पकड़ के बैठा हुआ है अंदर, I'm not gonna let you go। ये फाइट चल रही थी वहीं से। आपके पास जो कुछ मौजूद है बिलीव कीजिए उसके ताकुब में बहुत से लोग हो सकते हैं, हमारा मुखालिफ भी उसके ताकुब में है। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। आपकी ब्लेसिंग्स जो है, आपकी नेमतें जो है, आपके राइट्स जो है, आपकी पोजीशंस जो है, वो एनिमी की निगाह में, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि शायद जो आपके साथ है वही आपके माल पे निगाह रखे हुए। और यहां पर भाई की निगाह उसके माल पे है, अपने भाई के माल पे, अपने भाई के राइट पे। सो इसका मतलब यू हैव टू कीप योर आइज ओपन, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग माइंड कि ऐसा ना हो कि जो कुछ कभी आपका था वो आपके हाथों से जाता रहे। ईसाऊ ने बेकदरी की या खुदा के दिए हुए नेमत की। उसने कहा कि देख मैं भूखा हूं। अब किस तरह वो बेकदरी कर रहा है, 34वीं आयत आपकी ये पढ़ो, सुनिए क्या लिखा है। तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खा पी कर उठा और चला गया। That's how ईसाऊ ने अपने पिलौठे के हक को ना चीज जाना। क्या जाना? ना चीज जाना। ये पिलौठे के हक को ना चीज जाना गया। इसीलिए मैं और आप बड़ी आसानी से अपने हकूक की या अपने राइट्स की बेकदरी कर रहे होते हैं। If you've been given a chance to be here on the stage, on the altar, it's a privilege. It's given from your God. And you have to honor it. आपको इसकी ऑनर करनी है। अगर आप मज़हब पर आते हैं तो आपको ऑनर करनी है। अगर आप चर्च में किसी भी कैपेसिटी में मूव कर रहे हैं तो you have to honor it. You have to respect it. ये प्रिविलेज है जो खुदा ने आपको दी हुई है। और जब आप बेकदरी करते हैं तो फिर खुदा जो है वो नाला और नाराज होता है। और इस शख्स की देखिए, आप सोच सकते हैं कि कहने से किसी का राइट जाता रहे। ईसाऊ ने कहा कि मैं अपने पिलौठे को राइट देता हूं। ये मेरा किस काम है? इससे मेरा क्या फायदा है? बहुत औकात हम इसी तरह का रवैया आम लाइफ में अपनाते हैं, लोगों को लेके, बहनों भाइयों अजीजों रिश्तेदारों को लेके, चीजों को लेके, काम कारोबार को लेके, और फिर हम उन पर सौदेबाजी करते हैं। ईसाऊ अपनी बेअक्ली में, अपनी बेशौरी की हालत में, उसे मालूम ही नहीं है कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एक स्मार्ट आदमी है जो एक रोल प्ले कर रहा है, गेम खेल रहा है उसके साथ। मगर इन द फर्स्ट प्लेस फॉल्ट किसका है? ईसाऊ का। वो बेकदरी कर रहा है। जब आप चीजों की बेकदरी करेंगे, अपने काम की बेकदरी करेंगे, अपने मुआश की बेकदरी करेंगे, अपने लोगों की बेकदरी करेंगे, अपनी बीवी की, अपने भाई की, अपने हस्बैंड की, अपने रिश्तों की, अपने नातों की, अपने लीडर्स की, अपने चर्चेस की, अपने कामों की तरफ बिलीव करें। जब आप बेकदरी करना शुरू करेंगे तो इब्लीस के मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में जड़ पकड़ते जाएंगे और वो चीज आपसे जाती रहेगी। टाइम विल कम, you will lose it totally। और शुरू कहां से होगा? डिवैल्यू करने से, ना चीज जानने से।
آپ عیساؤ کو لیجیے اور نئے عہد نامہ میں آپ یہودا اسکریوتی کو دیکھیے. یہودا اسکریوتی کو کیا دیا گیا تھا؟ He was one of the 12. 12 میں اس کی گنتی تھی. And just imagine how powerful it was. He was one of the apostles. He was the chosen one. مگر اس نے بے قدری کس کی کی ہے؟ یسوع مسیح کی. اس شخص کی جو لائف میں اس کے موجود تھا، وہ شخص اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہونے والا تھا. وہ شخص اس کے لیے بابرکت تھا. وہ شخص اس کا خالق تھا. وہ شخص اس کا مالک تھا. مگر اس نے یہودا اسکریوتی نے یہ ناچیز جانا یسوع مسیح کو. اس نے اس کی بے قدری کی ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، ہولڈ آن ٹو اٹ. بے قدری نہ کریں، کیونکہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ کس طرح سے چیزیں ہاتھ سے جانا شروع ہو جاتی ہیں، کس طرح سے آپ کا کام کاروبار جائے گا، کس طرح سے آپ کے لوگ آپ کی لائف میں سے جائیں گے، کس طرح سے آپ کے ناطے آپ کی لائف سے آہستہ 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 they will be taken away from you and you will have no idea at all. But this is what happened with Esau. What he did? لکھا کہ اس نے گایا اور چلا گیا. He did not even bother about it. اس نے تو بادر بھی نہیں کیا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ نے کتنی چیزوں کی اپنی لائف میں بے قدری کی ہے اور اب وہ آج آپ کی لائف میں نہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ تو پھر آج آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے. جو کچھ تجھے دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک نعمت، ہر ایک چیز نوروں کے باپ کی طرف سے کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے. Everything comes from the Father of light. اوپر سے آتی ہے. تو آپ اسے آسانی سے بے قدری کر دیتے ہو. آسانی سے ہمارے لیے لوگ جو ہو بےمانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہودا اسکریوتی نے اس کی بے قدری کی ہے جس کے سامنے پوری کائنات، جس نے یہ کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، جس نے یہ کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جس نے یہ کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جس نے یہ کہا کہ دنیا کے نور میں ہوں، جس نے یہ کہا کہ جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. یہ وہ ہے جس کی بے قدری کی جا رہی ہے. اور ہم نے اپنی لائف میں کتنے ہی لوگوں کی بے قدری کی ہے جو ہمارے لیے بڑے بابر ہیں اور آج وہ نہیں. So lesson is hold on to them. خدا نے مجھے اور آپ کو رشتوں اور ناطوں کی ڈوریوں میں باندھا ہے. Don't lose them. پہلی بات، بے قدری کرنا بند کریں، ویلیو کریں اور رسپیکٹ کریں خدا کی اس معاملہ میں. خدا تیرا شکر ہو کہ یہ بھی میرا، خدا تیرا شکر ہو کہ یہ بھی تو نے مجھے دیا، خدا تیرا شکر ہو کہ یہ بھی تو نے مجھے دیا، خدا یہ شکر ہو کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیرے مذہب پر آ سکتا ہوں. خدا تیرا شکر ہو کہ میں دینے کی توفیق رکھتا ہوں. خدا تیرا شکر ہو اپنے کاروبار کے لیے. خدا تیرا، یعنی آپ خدا کے بی تھینکفل. دوسری بات، کیوں ہم اپنے